A warm summer afternoon in 1967, a 17-year-old goes swimming with her sister on the Chesapeake Bay and just swims right out to this raft anchored a few yards offshore, pulls herself up onto it, takes this stupid dive into very shallow water. Johnny? I knew right then and there that, boy, my life had changed forever. My doctor said, Johnny, you're going to be paralyzed for the rest of your life without use of your hands or your legs. God, I can't live like this. I will not live this way. Because I couldn't hold razors or push pills down my throat, I knew I couldn't end my life physically, so I was strongly tempted to end my life emotionally, mentally, spiritually. I was strongly tempted to just lay in bed, turn on the air conditioner, tell my mother to turn out the lights, and just shut the door. Finally, in that darkness, behind that closed door, I realized, I can't live like this. God, show me how to live. My only anchor was the Word of God. 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks. And like a suction cup, I just pressed myself up against that verse, okay, God, I'm going to give thanks today. Small things, small steps, moving forward one bit at a time. And oh my goodness, as I exercise this little bit of obedience and giving thanks, my faith stretches, it grows, my perspective widens, the world gets bigger as I take bigger steps and thank God for more things, greater things, and life begins to change. And that was a wonderful day when I opened the door and wheeled out of that dark bedroom and began to embrace life. I discovered that there are an awful lot of other disabled people in dark bedrooms who need to embrace life. And I've got a wonderful team of people at Joni and Friends who are helping them to do just that. Because if there's a church in their area that needs to reach out to a family with a disability, then hey, we at Joni and Friends will help them. Or if there's a family in a community, a mom and dad whose marriage is breaking apart because of a disabled kid, then we'll scholarship them. We'll send them to a family retreat. Or if there's a nursing home and folks are languishing without hope and feeling despair, then we'll send them special delivery. We'll give them Bibles. We'll give them the love of God. Or maybe if they can only reach so far as to turn a radio knob on their bedside table, then they can listen to the Joni and Friends radio program. Or if there's a child in Albania who doesn't have a wheelchair, or a grandmother in Guatemala who's being pushed around in a wheelbarrow, then we will give them a wheelchair. We'll give them a Bible. That's our passion at Joni and Friends. To embrace life means to embrace Christ and to embrace the circumstances He puts us in. And I want to share that message, whether through speaking or singing, writing, painting, you name it. You give me somebody, anybody, and I will tell them that God's power can show up best in their weakness too. 할렐루야. 방금 본 그 영상의 주인공은 조니 에릭슨 타다라고 하는 미국 여인입니다. 수심이 얕은 바다에서 다이빙을 했다가 실수를 해서 사지가 마비되었고 손가락 하나 까딱거릴 수 없는 절망적인 상태여서 자살을 하려고 했지만 약을 먹을 수도 없어서 그런 것도 할 수가 없었습니다. 병원에 한없이 누워있을 때 어느 전도자가 와서 하나님이 당신을 사랑하십니다 라고 전도를 했답니다. 그 말을 듣고 너무 화가 나가지고 하나님이 나를 사랑한다는 것이 고작 이겁니까? 제발 나를 사랑하지 말고 내버려 두라고 하세요. 이제 그만 나를 찾아오라고 아주 말을 했습니다. 그런데 이상하게 전도자는 실망하지 않고 그녀를 꾸준히 찾아왔고 전도자는 말하기를 이런 고통 속에 있는 당신이 하나님에게 감사를 하기 시작하면 하나님에게 귀하게 쓰임 받으실 것이다 라고 이야기를 했습니다. 이해가 되지 않았지만 조니는 그래 한번 해보자. 이를 악물고 감사를 시작했습니다. 범사에 감사하라는 주의 말씀을 붙잡고 하나님 앞에 작은 일부터 소소한 일까지 감사하기 시작하니까 기적이 나타나기 시작했습니다.
불평과 저주가 사라지고 평안과 기쁨이 찾아오기 시작했습니다. 하나님을 위해서 무엇인가를 하고 싶다는 생각이 들었는데 아무것도 할 수가 없었습니다. 자기가 사용할 수 있는 것은 입뿐이었는데 입에다가 펜을 물고 그림을 그리기 시작했습니다. 그림을 그린 뒤에다가 그 위에 Praise the Lord, PTL 이렇게 약자로 사인을 적어 놓았습니다. 그녀가 사용하던 펜은 유명한 볼펜 회사의 그 펜이었는데 그 볼펜 회사 사장이 그 모습을 보고 그녀에게 감동을 받아서 자기 회사의 연구 직원으로 쓰게 되었고, 그리고 그 볼펜을 광고할 때 그녀가 입에 물고 그림을 그리고 글씨를 쓰는 그런 모습으로 광고를 내놓았고, 거기에 Praise the Lord라고 기록해 두었습니다. 그러면서 볼펜은 날개 돋친 듯이 팔리기 시작했고, 그녀에게는 하나님을 향한 소망이 생겼고, Praise the Lord라고 하는 글씨를 보고 많은 사람들이 주님께 돌아오게 되었습니다. 영상에서 보신 것처럼 장애를 입었던 그 여인은 하나님 앞에 감사함으로 자신의 삶에 변화가 일어났고, 회사의 볼펜 판매량도 늘어났고, 그리고 또 장애인들을 돕는 단체를 만들어서 하나님께 영광을 올리며 많은 영혼들을 구원하고 있습니다. 감사하면 기적이 일어납니다. 찬송하면 기적이 일어납니다. 하나님은 감사로 드리는 찬송을 기뻐하십니다. 시편 69편 30절 말씀을 보면 내가 노래로 하나님의 이름을 찬송하며 감사함으로 하나님을 위대하다 하리니 이것이 소 곧 뿔과 굽이 있는 황소를 드림보다 여호와를 더욱 기쁘게 함이 된다라고 노래하고 있습니다. 흔히 감사에는 세 가지 단계가 있다고 합니다. 첫 번째는 내 소원을 이루어주니 감사합니다 라고 하는 것입니다. 하나님 앞에 소원을 아뢰었는데 하나님 그 소원을 들어주시면 제가 감사할게요 라고 하는 아주 어린 신앙의 단계입니다. 이런 소원이 이루어졌을 때 감사하지 않으면 버릇없는 사람이라고 듣게 되는 거죠. 두 번째는 때문에 감사라고 합니다. 우리가 인생을 살아가면서 당연한 것 같지만 감사하는 것입니다. 오늘 내가 건강하게 일어나니 감사합니다. 당연한 것 같지만 감사하는 것입니다. 좋은 공기를 주시니 감사합니다. 좋은 날씨 주셔서 감사합니다. 비가 오니 고맙습니다. 이렇게 일상적인 일이고, 오늘 내가 교회 와서 좋은 성도님, 좋은 목사님 만나니 감사합니다. 당연한 것 같지만 하나님께 감사하는 것, 그것을 때문에 감사라고 합니다. 세 번째는 그리 아니하실지라도 감사합니다 라고 하는 것입니다. 하박국 선지자의 감사가 바로 그런 것입니다. 비록 무화과 나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리라 라고 노래하는 것입니다. 아무것도 없어도 하나님이 내게 은혜와 축복을 주지 않을지라도 감사하다는 것입니다. 그런 감사, 성숙한 은혜가 우리 모두에게 임하기를 축복합니다. 감사하는 것은 나에게 초점을 맞추는 것이 아니라 하나님에게 초점을 맞추는 것입니다. 어떤 일이든지 내게 초점을 맞추면 감사할 수 없습니다. 불평과 불만이 계속 찾아오기 때문입니다. 그러나 내게 일어나고 있는 모든 상황들을 하나님의 관점에서 생각하고 하나님의 섭리로 생각하면 불평과 불만은 사라지고 모든 상황에서 감사할 수 있는 것입니다. 감사할 수 있기를 축복합니다.
바벨론의 왕 느부갓네살은 높이가 30m나 되는 거대한 금신상을 만들어서 두라 평지에 세웠습니다. 만조백관을 불러다가 낙성식을 하며 금신상에게 절하라고 했습니다. 그리고 절하지 않으면 맹렬히 타는 풀무불 속에 던져 죽여버리겠다라고 엄포를 놓았습니다. 모든 자들이 다 머리를 숙이고 허리를 숙여 절을 했는데 사드락, 메삭, 아벳느고는 금신상에게 절하지 않았습니다. 우상 앞에 절하지 말라 하나님의 십계명을 어길 수가 없었기 때문이었습니다. 느부갓네살이 그들을 불러 다시 말합니다. 내가 한 번 더 기회를 주겠다. 금신상 앞에 절을 하면 살려주겠지만 절하지 않으면 풀무불을 7배나 더 뜨겁게 해서 태워 죽여버릴 거다라고 겁을 주었죠. 그때 사드락, 메삭, 아벳느고가 느부갓네살 왕의 말을 듣고 두려워하지 않습니다. 이렇게 말합니다. 왕이시여, 저희는 하나님을 배반할 수 없습니다. 살아계신 하나님께서 우리를 맹렬하게 타는 풀무불에서 그리고 왕의 손에서 우리를 건져주실 겁니다. 그러나 비록 하나님이 그렇게 하지 않을지라도 우리는 금신상에게 절할 수 없습니다 라고 말하죠. 신앙의 절개를 지키던 그들은 7배나 더 뜨겁게 한 풀무불 속에 던져졌습니다. 그들을 끌고 가던 사람들은 다 죽었는데 그들은 풀무불 속에 던져졌지만 죽지 않았습니다. 그 안에 또 한 사람이 있었습니다. 그분은 주님이셨습니다. 느부갓네살 왕의 그 모습을 보고 깜짝 놀랐습니다. 그들을 속히 꺼내었는데 그들의 머리털 하나 상하지 아니하고 옷 어느 곳 하나 그슬린 흔적이 없었습니다. 느부갓네살 왕은 금신상보다 더 높고 바벨론을 통치하고 있는 자기보다 더 높으신 분이 하나님이시라고 하는 걸 깨닫게 되었습니다. 그리고 말합니다. 하나님을 찬송하라. 하나님께서 천사를 보내어 하나님밖에 다른 신을 섬기지 않았던 저 세 사람을 살려내셨다. 내가 너희들에게 명령한다. 모든 백성, 각 나라, 각 언어를 말하는 모든 자들은 사드락과 메삭과 아벳느고의 하나님을 찬양할 것이고 그 하나님 앞에 경솔히 말하게 되거든 내가 그들의 몸을 쪼개버리고 그들의 집을 거름토로 삼아버릴 것이다 라고 명령을 합니다. 하나님은 살아계신 줄로 믿습니다. 사드락과 메삭과 아벳느고는 억울하게 죽을지도 모르는 상황 속에서 비록 하나님이 나를 도와주지 않아도 내 믿음을 잃어버릴 수 없다는 그 감사의 믿음이 오히려 그들에게 역전의 역사를 이루어 내었던 것입니다. 주님 안에서 저나 여러분들이 더 성숙한 믿음으로 하나님 앞에 나아가시기를 주의 이름으로 부탁을 드립니다. 요즘 젊은 아이들하고 이야기를 하다 보면 무슨 이야기를 이렇게 하면 아이들이 그럽니다. 옛날 얘기 하지 마세요. 그럽니다. 그런 얘기를 들으면 그런가? 내가 벌써 이제 옛날 사람이 됐나? 그럴 때가 있습니다. 그럼에도 불구하고 옛날 얘기를 하면 좀 그렇습니다. 저보다 더 오래 인생을 사신 분은 더 하시겠지만 어릴 때는 신발 한 컬레만 있으면 그 운동화가 구멍이 나고 찢어지고 밑창이 떨어질 때까지 주구장창 신고 다녔습니다. 그냥 발만 가릴 수 있으면 그게 고마웠습니다. 그런데 요즘은 웬만하면 신다가 버립니다. 신발장을 열어보면 축구화, 등산화, 족구화, 런닝화, 볼링화, 테니스화, 각종 기능성 신발이 잔뜩 있습니다. 어떤 것들은 신지도 않고 신발장에 가득합니다. 그러다가 이거 버려야 되나 안 버려야 되나 그러다가 결국은 신발장에 모자라 버립니다. 그렇게 살아가면서도 우리는 불평이 더 많습니다. 제 어릴 때 기억에 어머니가 저녁에 닭을 삶으셨습니다. 근데 그 닭이 저녁 식탁에 올라오지 않았습니다.
한밤 10시쯤 된 늦은 시간에 아버님이 잠이 들려고 하는데 어머니가 이러면은 쟁반에 담아가지고 아버님에게만 그 닭백숙을 드렸습니다. 그런 줄 알았습니다. 뭐 자식들을 잔뜩 나눴으니까 한 마리 만들어 봐야 누구 코에 붙이겠습니까? 그저 먹을 수 있다면 그냥 국물에다가 한두 개 살 있으면 그게 최고 아니었습니까? 힘들게 일하시는 아버님에게 드려지는 것이 그 닭백숙이라고 생각을 했습니다. 요즘은 뭐 특별히 먹고 싶을 때가 아니면 먹지 않는 그런 시대가 되지 않았습니까? 없어서 못 먹는 게 아니라 있어도 먹기 싫어서 안 먹는 참 복된 시대가 되었습니다. 그저 감사할 뿐인 줄로 믿습니다. 독일의 신학자 폴 틸리가 이런 말을 했습니다. 욕심을 버리고 감사하는 생활은 그것 자체가 벌써 축복이다 라고 말했습니다. 리처드 백스터라고 하는 목사님은 우리가 입술로 감사하기 시작하면 마음에서 감사가 우러난다 라고 했습니다. 감사하며 살아가는 저와 여러분이기를 축복합니다. 오늘 말씀 보니까 우리가 하나님 앞에 예배드리러 나오면서 감사해야 됩니다. 4절 말씀에 감사함으로 그 문에 들어가며 찬송함으로 그 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다 라고 했습니다. 여기서 말하는 그 문이라고 하는 건 성전의 문을 이야기하는 것입니다. 하나님의 성전에 들어갈 때에, 하나님의 성전에 들어가 예배할 때에 감사한 마음으로 들어가라는 것입니다. 우리가 교회 나올 때마다 감사를 고백하며 올 수 있기를 축복합니다. 우리가 어떤 중요한 시설에 들어가려면 출입증이 있어야 합니다. 그런데 하나님의 성전에 들어갈 때도 출입증이 있습니다. 그것은 감사 출입증입니다. 불평하는 사람, 남을 험담하는 사람, 이간질하는 사람, 거짓말하는 사람들 하나님의 교회에 들어갈 자격이 없습니다. 아니, 예배당 안에 들어갈 수 있겠지만 하나님 앞에 진정한 감사로 예배드릴 만큼 그러한 자격은 없는 것입니다. 하나님의 나라, 천국의 문은 감사하는 자들에게 열리는 것입니다. 하나님의 은혜의 문, 축복의 문은 감사하는 자들에게 열립니다. 감사함으로 하나님을 예배할 수 있기를 축복합니다. 믿음의 사람들은 특별히 불평하는 것을 버려야 합니다. 특별히 하나님을 향한 불평은 절대로 하지 말아야 될 것입니다. 이스라엘 백성들이 자녀들에게 교육시킬 때 4가지 죄를 짓지 말라고 가르친다고 그럽니다. 첫 번째, 우상 숭배의 죄를 범하지 마라. 두 번째, 음행의 죄를 범하지 마라. 세 번째, 하나님을 시험하는 죄를 범하지 마라. 네 번째, 하나님을 향하여 불평하는 죄 범하지 마라 라고 가르친다고 합니다. 이스라엘 백성들이 애굽에 나와서 광야를 지나고 있었습니다. 하나님의 기적으로 나온 것 아닙니까? 애굽에서의 수많은 기적들, 홍해를 건너는 기적들, 광야에서 하나님 베푸신 기적이 얼마나 많이 있습니까? 그런데 성경을 보면 그들이 감사했다는 기록이 없습니다. 그들은 끊임없이 불평합니다. 끊임없이 원망합니다. 끊임없이 모세를 향하여 저주하고 욕합니다. 결국 그들은 불평 때문에 광야에서 죽었습니다. 약속의 땅에 들어갈 수가 없었습니다. 불평은 천국길을 가로막는 것입니다. 그러나 감사는 천국길로 우리를 인도합니다. 항시범하시기를 축복합니다. 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도해라, 범사에 감사하라. 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향한 하나님의 뜻이라 말씀했으니 언제나 항시범하시기를 주의 이름으로 부탁을 드립니다.
하나님 앞에 예배하러 나갈 때 찬송하며 나아가야 합니다. 4절 말씀에 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축하라 라고 했습니다. 예배 드릴 수 있음에 감사라는 것입니다. 예배할 수 있음에 찬송하라는 것입니다. 나 같은 죄인이 살려주시는 그 하나님 얼마나 감사하냐 그 말입니다. 나 같은 죄인이 거룩한 하나님 앞에 나와 예배할 수 있으니, 이 거룩한 은혜의 자리에 초대받았으니 얼마나 감사하냐 그 말입니다. 감사 감격한 마음으로 찬송하며 하나님을 예배하라. 오늘 말씀은 그렇게 가르치고 있습니다. 우리가 하나님을 찬송할 때 우리 안에 은혜가 임합니다. 그래서 우리는 은혜로 찬송을 합니다. 찬송할 때 우리 안에 하나님을 향한 소망이, 믿음이 생깁니다. 그래서 우리가 소망과 믿음으로 찬송합니다. 하나님이 내게 응답 주실 줄 믿고 찬송합니다. 나와 동행하시는 그 하나님을 생각하며 찬양합니다. 찬양하면 근심과 걱정이 사라집니다. 찬양하는 동안에 불평과 불만이 사라집니다. 찬양하며 아픔과 고통도 사라집니다. 찬송하면서 내 영혼도 치료되고 질병도 치료됩니다. 그런 의미에서 찬송은 기적입니다. 찬송하며 주 앞에 나아가시기를 축복합니다. 오늘 1절 말씀 보니까 온 땅이여 여호와께 즐거운 찬송을 드릴지어다 라고 합니다. 온 땅이여 라고 말합니다. 이스라엘 백성들은 본래 자기들만 택함 받았다고 선민의식을 가지고 있습니다. 자기들만 하나님의 백성이라고 생각을 합니다. 그런데 오늘 말씀 보니까 온 땅이요, 자기들만이 아니라 모든 나라, 모든 백성, 모든 방언을 하는 모든 자들은 하나님을 찬양해야 된다고 하는 것입니다. 하나님께 감사해야 된다고 하는 것입니다. 우리는 늘 주 앞에 감사해야 합니다. 그래서 마틴 루터는 말하기를 천국은 감사하는 사람이 가는 나라이고 지옥은 불평하는 사람이 가는 나라다. 마귀의 세계에만 감사가 없다라고 말을 했습니다. 감사의 이유는 분명합니다. 우리가 부모님께 효도해야 하는 이유가 분명하지 않습니까? 부모님이 나를 낳아주시고 길러주셨습니다. 먹여주시고 입혀주시고 재워주시고 진자리 마른 자리 갈아주셨습니다. 내가 바른 길 가도록 도와주셨습니다. 공부하도록 도와주셨고 결혼할 수 있게 도와주셨고 직장 갈 수 있도록 도와주셨고 요즘은 내가 낳은 자식들까지도 길러주지 않습니까? 그리고 특별히 부모님이 나를 믿음의 길로 인도하셨다면 그보다 더 감사한 일이 없고 쉬지 않고 나를 위해 기도해 주시니 그보다 더 감사한 일이 어디에 있겠습니까? 우리가 하나님께 감사할 이유도 분명합니다. 하나님이 우리를 창조하셨습니다. 하나님께서 나를 택해 주셨습니다. 하나님의 백성 삼아 주셨습니다. 우리에게 먹을 것과 마실 것 주셨습니다. 무엇보다도 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기 사랑을 확증해 주셨습니다. 하나님은 당신의 나라를 준비하셨습니다. 끝까지 믿음을 지킨 자들에게 천국을 선물로 주십니다. 성령 하나님께서 우리가 마땅히 빌바를 알지 못할 때 우리를 위하여 탄식하며 기도로 도와주신다고 했습니다. 세상의 어떤 것도 우리를 향한 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다라고 했습니다. 하나님의 크신 사랑으로 말미암아 모든 일에 넉넉히 이기는 힘을 주셨다고 말씀했습니다. 그 하나님의 사랑과 은혜에 그저 감사할 수 있기를 부탁을 드립니다. 말씀을 정리합니다. 오늘 3절 보니까 하나님은 선한 목자이시고 우리는 그분의 양이라고 했습니다. 주님은 포도나무이십니다. 우리는 가지입니다.
주님은 길이요 진리요 생명이시기 때문에 그분의 길을 따라 생명을 얻으며 살아갑니다. 주님은 구원의 문이십니다. 우리는 구원의 문을 통과하여 천국에 들어갑니다. 주님은 부활이시고 생명이십니다. 우리는 죽어도 부활하여 천국에 이를 줄로 믿습니다. 하나님의 자녀된 우리, 하나님께 그저 감사할 뿐인 것입니다. 올해도 절반이 지났습니다. 하나님께 감사할 일들을 헤아려 보는 지혜가 우리에게 있어야 될 시간입니다. 다음 주는 맥주감사절입니다. 이스라엘 백성들은 절기만 되면 하나님이 내게 주신 은혜가 무엇인지를 분별하다가 하나님께 감사드렸습니다. 먼저 마음을 다하여 성품을 다하여 뜻을 다하여 감사할 수 있기를 축복합니다. 하나님께 물질을 드리기 전에 먼저 마음으로 감사하고 하나님 앞으로 나아오는 은혜가 있어지기를 축복합니다. 또 다음 주는 우리가 창립주일 아닙니까? 이 교회를 세워주셨기에 우리가 이곳에 나와 하나님을 예배하고 그분을 섬기고 그분의 은총과 축복을 받으며 살아가는 그 은혜에 감사하는 은혜가 있어지기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 감사함으로 찬송함으로 하나님을 예배하게 하여 주옵소서. 항상 나와 동행하시고 내게 승리의 삶을 주신 하나님께 감사케 하옵소서. 절망과 낙심 가운데서 나를 붙들어 주시는 하나님께 감사하게 하옵소서. 감사와 찬송을 통해 기적을 경험하는 우리 모두가 되게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다.